오늘은 이제 종료주일입니다. 그리고 이번 주가 이제 고난 주간으로 보내게 됩니다. 사순절의 마지막 주간이기도 이제 합니다. 예수님을 묵상하면서 사순절을 이렇게 보내고 그러셨죠. 네, 그러셨을 텐데 이번 한 주간은 특별히 더 고난 주간으로 예수님의 마지막 일주일간의 고난을 묵상하며 보내시는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 본문은 예수님께서 이제 십자가에 달려 죽으시기 전날 밤에 제자들과 함께 기도할 때의 일입니다. 네, 영상을 먼저 보죠. 네, 일부에도 먼저 봤는데 먼저 보도록 하겠습니다. 불은 다 꺼주세요. 이거는 디스커버리라고 하는 곳에서 예수님이 어떻게 죽으셨나라는 것을 과학적으로 조금 증명하려고 했던 내용입니다. The whole idea was, to humiliate people and to terrify. Lee, how are you doing? Tell me, are you hurting anywhere? Oh, yeah. My Where? legs, especially in my shoulders, feel like they're coming out of socket. Yeah. You, as long as you can, hang on there. Can you go anymore? I'm fine now. All right, no, I want you to go as long as you can. So, I mean, what was it feeling like for you? Just a lot of, breathing wasn't so bad. Yeah. But just my thighs. Right. Just cramping, extreme pain. Did you feel like you were short of breath, or was it mostly just No, pain not the and breathing. discomfort? It was just mostly the arms. But he's not wet. Nasal, there's no nasal flaring. He's not having trouble getting in oxygen. He's not mouth breathing. He's fine. So if indeed this was the case, then you really have to think of other mechanisms. Asphyxia is pretty much off the table. Absolutely off the table here. Scourging was an integral part of the punishment of crucifixion, a public display of humiliation, a public display of the Roman imposition of their authority on a lower class criminal.
There's islands of bone just free floating. Yeah. Yeah? Yeah. Okay. I mean, it's completely pulpified. So, I mean, the impacts are so severe. You have rib fractures, anterior lateral, but you also have more posterior. Oh, look at that. So They are you're- complete fractures. This would certainly hasten blood loss, dehydration, and death. You have Jesus who's carrying something that's weighing 80 pounds. He sustained, severe trauma. His heart rate is probably rising. His respiration is really rising. He's struggling. So I can imagine that he's starting to get fatigue in his legs. He may get somewhat disoriented, and it brings up the possibility of him likely or possibly falling. Yeah, he bounces off. This is the head acceleration measured by the accelerometer. And we're getting just short of 350 G. Now that is significant. This is quite significant loading onto the chest. If you repeat this a number of times, then in fact the overall consequences could be a lot worse. I believe Jesus suffers dehydration from profuse sweating, external bleeding, and lack of fluid intake. He's likely to be bleeding into his chest through fractured ribs. His internal organs may also be ruptured and bleeding. With his lungs likely partially functioning, he has difficulty in breathing and shifting blood and oxygen around his body. Once he loses 20% of his blood, he starts to go into hypovolemia. His organs, his heart, his brain will starve of blood and ultimately oxygen. Hypovolemic shock, resulting in respiratory failure and cardiac arrest, explains how Jesus would have died within 6 hours on the cross. 네, 불켜주시고 오늘 본 이 영상은 우리가 일반적으로 그냥 예수님의 순환의 고난에 대한 모습을 이제 이렇게 영화를 이렇게 편집하는 것이 아니라 디스커버리라고 하는 것으로 나오는 유튜버입니다. 유튜버에서 어떻게 예수님께서 이제 십자가에서 6시간 만에 돌아가시게 됐는가라는 것을 좀 근거로 의학적으로 근거를 찾아 나와서 이제 만든 영상이에요. 영상의 댓글에 보면 유튜브 안에 밑에 보면 믿지 않는 사람들도 인간이 얼마나 이렇게 잔혹한지 이렇게 고통스럽게 죽이려고 하는지에 대해서 그런 얘기들이 많이 달려 있더라고요. 그래서 어떤 사람은 댓글에 아니 예수가 살아있는 사람이었었냐고 그렇게 얘기하는 댓글도 있고 실존 인물이었냐 그런 얘기들도 이렇게 막 글에 있는 것을 보게 됩니다. 로마가 처했던 십자가의 형벌은 바로 이와 같은 가정을 통해서 치러게 됐던 것을 우리가 보게 됩니다. 오늘 본문은 이와 같은 십자가에 가시기 이전에 예수님께서 겟세마네 동산에서 기도하시는 모습이 나오는 본문의 내용입니다. 모든 복음서에서 가장 많은 부분에 할애하고 있는 것이 바로 예수님의 이 마지막 일주일간의 이 여정을 가장 많이 할애를 하고 있습니다. 그만큼 십자가의 길, 고난의 길, 그분이 거기서 죽으시는 이 사건은 가장 중요한 기독교의 핵심 사건이라고 얘기할 수 있습니다. 십자가가 무엇일까요? 십자가를 이야기하면 기독교의 상징이라고 이야기를 합니다. 우리 뒤에도 보면 십자가가 저렇게 있죠. 십자가가 기독교의 상징인데 사실 십자가는 저주의 상징입니다. 십자가는 우리에게 사실은 불가사의한 일입니다. 십자가는 오늘 로마의 장병들이 했던 것을 봐서 알겠지만 예수님만 십자가에 돌아가신 것은 아니죠. 그러니까
그러니까 로마에서 가장 잔혹하게 죽이는 방법으로 십자가형을 택한 것이고, 신명기에 보면 십자가는 저주받은 겁니다. 나무 위에 달린 자마다 하나님께 저주받은 자다라고 말씀하고 있는 내용이 예수님께서 성취하시는 겁니다. 가장 고통스러운 방법으로 하나님으로부터 저주받은 상태에 처하게 있는 것이 바로 십자가입니다. 그러니까 십자가에는 불가사의한 지혜라고도 이야기를 합니다. 어떤 하나님의 아들이 이 세상으로부터 패배하고 실패하고 또한 사형을 당할 수 있을까? 이것을 설명하려고 하면 설명할 수 있나요? 어떻게 하나님의 아들이 이 세상 사람들에게 조롱을 받고 죽을 수 있겠냐라는 겁니까? 사람이 이 세상에 한번 났다가 다 죽지만 이 십자가의 죽음은 죄 없으신 예수님께서 우리의 죄를 친히 담당하시기 위해 죽으셨기 때문에 이 사건을 통해 우리가 하나님의 사랑, 그 은혜를 깨닫게 됩니다. 예수님께서 오늘 본문에서 이 잔을 내게서 떠나게 하여 달라고 기도하는 내용도 나옵니다. 예수님이 받은 잔, 죽음의 잔입니다. 그래서 어떤 분은 조선시대 그 사약제도를 생각이 떠올랐다라고도 이야기를 하더라고요. 일리 있는 얘기인 것 같습니다. 사약이 뭔가요? 왕이 이제 사대부들이나 좀 이렇게 고위직의에게 사형을 면하게 될 때 교수형이나 참수형을 하지 않죠. 뭐 하는 거야? 사약을 내립니다. 조선시대에는 신체 발부, 수지 부모라고 해서 효경에 나와 있는 효의 가장 처음을 바로 사람의 신체와 털어게 살갗을 부모에게 받은 것이니 이것을 감히 손상시키는 것은 효의 시작이다라고 하며 몸을 이제 손상되지 않는 것을 효로 여겼습니다. 그러니 다른 사형을 받게 되는 것은 더 수치로 여겼기 때문에 사역을 받는 것이 오히려 왕으로부터 받은 은혜의 일종이었다라고도 이야기를 합니다. 사약할 때 사는 죽을 사자를 쓰지 않죠. 하사의 사자를 씁니다. 왕이 하사한 약을, 그것이 바로 사약이라고 이야기를 합니다. 그게 이렇게 은혜가 될 수 있을까라는 생각도 물론 듭니다. 오늘 본문에 예수님께서 본인이 마셔야 될 잔에 대해서 말씀을 합니다. 이것은 누가 주는 잔인가요? 하나님이 그분 아들에게, 예수 그리스도에게 주는 잔이 바로 이 십자가의 잔이고 죽음에 걸어가야 될 그 길이라는 겁니다. 오늘 본문 39절에 보면 이와 같이 말씀을 하고 있죠. 같이 읽겠습니다. 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여, 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고, 이 잔이 내게서 지나가게 되기를 원합니다 라고 예수님이 고백하며 기도하고 있습니다. 근데 예수님은 지금 이 기도를 왜 하는 걸까요? 이제 예수님의 죽으셔야 될 그 시간이 점점 다가오고 있습니다. 조금씩 좀 좁혀지고 있죠. 마지막 성전에 입성하실 때 한 주간, 그러나 하루하루 말씀을 가르치시고 이제 불과 몇 시간만 지나면 예수님께서는 십자가에 지셔야 될 그것이 다가오고 있습니다. 고난의 쓴 잔을 마시고 십자가를 지셔야 될 운명이 다가오고 있었던 겁니다. 본문은 이 고난의 십자가를 지시기 위해 사랑하는 제자들과 함께 겟세마네 동산이라고 하는 곳에 가셔서 기도하고 있는 내용이 나오고 있는 본문입니다. 예수님은 뭘 하셨나요? 겟세마네에서 기도하셨습니다. 누가복음 22장 39절 이하에 보면 감람산으로 가셨다라고 말씀하고 있습니다. 감람산은 예루살렘 동편에 있는 산으로 한 810m 정도 높이가 되는 산이라고 이야기를 합니다. 거기에는 올리브 나무가 많았다고 해요. 그래서 이제 감람이라고 하는 나무가 찾다 보면 이제 중국이 원산지로 되어 있어서 원래 이제 번역상 올리브 나무가 맞다라고도 얘기를 하더라고요. 그래서 일리 있는 얘기인 것 같기도 합니다만 어찌됐든 올리브 나무, 감람 나무든 간에 거기에서는 그 산에 조금 이렇게 내려가 서쪽 기슭으로 내려가면 겟세마네 동산이라고 하는 그 곳이 나옵니다. 지금도 이제 이스라엘에 가면 이제 그 올리브 나무들이 참 많이 있는 곳인데, 이 겟세마네라고 하는 이름의 뜻은 기름을 짜는 틀이라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 그 많이 수확한 이 올리브, 감나물 같은 것들이 이제 무거운 돌을 위에서 눌러갖고 이제 짓눌러서 이제 기름을 짰다고 합니다. 여기서 예수님 뭐 하시다는 거예요? 기도하신 거예요. 아까 영상에서 보셔도 알겠지만 예수님께서 또 성경 본문에서도 알고 있죠. 피가 땀이 되도록 기도하셨다라는 겁니다. 이것이 과장법이 아니라 실제로 극심한 스트레스와 그것을 받게 되면 혈관이 터질 수 있다고도 이 영상에서 얘기를 하죠.
이 법의학적으로도 이것이 가능하다라는 거예요. 그냥 과장해서 예수님이 이렇게 간절하게 기도하셨다라는 정도가 아니라 뭔가 그런 땀과 눈물을 다 흘러내시면서 피가 될 만큼 그와 같은데 기도하셨던 곳이 바로 이곳 겟세마네 동산입니다. 그러니까 예수님께서 기름을 짜는 틀이라고 한 이름을 가진 이곳에서 온갖 몸에 있는 모든 그 진액을 다 쏟아내면서까지 기도하셨던 곳이 바로 겟세마네 동산에서 예수님의 기도입니다. 아까도 봤던 39절의 본문에 뭐라고 말씀하고 있나요? 이 잔이 지나가게 되기를 예수님은 기도합니다. 이 잔 십자가의 고난입니다. 이 잔은 누가 주는 잔인가요? 하나님이 그 아들 예수 그리스도에게 내리는 잔입니다. 십자가의 이 고난은, 십자가의 잔은 예수님이 받으셔야 될 잔이었고 우리 인간들을 위해서 걸어가셔야 될 그것이 바로 이 십자가입니다. 할 수 있는 대로 예수님은 피하기를 원했다라고 오늘 성경은 말씀하고 있죠. 할 수만 있다면 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서라고 기도합니다. 이 잔을 받는 것을 예수님이 두려워했다라는 것을 보게 됩니다. 왜 그런가요? 십자가의 고통이 너무나 지극하기 때문인가요? 그것도 맞는 얘기겠죠. 하나님이신 예수 그리스도께서 온전한 하나님이시며 동시에 어떤 분으로 오신 건가요? 온전한 완전한 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 우리가 겪는 모든 고통과 아픔을 동일하게 겪으시는 겁니다. 피곤하시면 주무셔야 돼요. 주무시지 않고 생활할 수가 없을 만큼 몸도 약합니다. 그와 같은 예수님께서 십자가의 길을 걸어가시고 지금 우리가 아까 영상에서 본 것처럼 수많은 일들이 그 앞에 지금 다가온 이때에 다 알고 있는 예수님께서 얼마나 이것이 고통스러웠겠냐라는 거예요. 우리가 사실은 앞날을 모르기 때문에 앞으로 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 행복한 거잖아요. 얼마나 이것이 고통스러운지 모르니까 무지가 오히려 우리에게 더 편안함을 줍니다. 잘 모르니까. 그런데 모든 것을 다 아시는 하나님이신 예수님은 그것을 다 아시죠. 어떠한 일이 일어나니까 다 아십니다. 그 육신의 고통만의 예수님의 괴로움이었을까요? 아닙니다. 예수님이 십자가에서 뭐 하신 건가요? 그냥 죽으신 것이 아니죠. 여기서 우리의 모든 죄를 대속하여 죽으신 거예요. 저와 우리 성도님들 모든 인류의 그런 죄를 위해서 물과 피를 쏟으신 것이 예수님의 대속입니다. 하나님의 저주를 받은 자가 되어서 십자가에서 죽으셔야만 되는 거예요. 하나님과의 관계가 끊어지는 고통을 맛보아야 된다는 겁니다. 십자가에 대속해 죽는 것은 죄의 싹은 사망이라고 하는 죄의 결과로 모든 사람이 죽어야 되는 이 상태를 대신 지어지는 것이기 때문에 영적으로 도대체 얼마나 고통스러운 일이었냐라는 거예요. 예수님이 십자가에서 뭐라고 부르짖으시나요? 어찌하여 나를 버리셨나이까? 하나님으로부터 단절과 끊어지는 고통을 예수님은 영적으로 십자가에서 느끼게 된 겁니다. 육체적인 고통도 이렇게 고통스럽지만 영적인 고통이 어찌 보면 더 크다라고 얘기할 수 있습니다. 예수님의 심정에 대해서 오늘 본문은 뭐라고 말씀하고 있나요? 본문 37절, 38절까지 말씀만 한번 더 다시 읽어보도록 하겠습니다. 베드로와 세베대의 두 아들을 데리고 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 예수님께서 여기서 뭐라고 말씀하시나? 이 고난을 자네 이 고통을 당하시기 전에 고민하여 슬퍼하셨다라고 말씀합니다. 이 고민하다는 말은 극심한 불안과 근심을 뜻하는 단어예요. 그렇게 극심한 불안과 스트레스, 고통과 근심이 가득했다는 겁니다. 슬퍼하다라고 하는 말도 마음의 갈피를 잡을 수 없을 만큼이라고 하는 의미를 가지고 있는 단어입니다. 그만큼 그 슬픔이 가득 찼다라는 것을 말씀하고 있죠. 그래서 제자들에게 의연한 모습으로 항상 하셨던 예수님이 이 당시에는 뭐라고 하시나요? 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었다라고 제자들에게 이렇게 이야기를 나누실 만큼 예수님의 지금 상태가 극심하게 혼란스럽고 힘들고 괴로움이 가득했다는 겁니다. 그래서 하나님께 기도한 것이 이 잔이 지나가게 해달라고 기도를 한 겁니다. 물론 예수님의 기도는 거기서 그치지 않죠. 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서. 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지게 되기를 예수님은 기도하십니다. 이것을 3번이나 기도하시죠. 두 번째에도 또 기도하시고 세 번째 또 기도하시고
예수님의 십자가의 형이 얼마나 잔인한가요? 아까 영상에도 보다시피 고통스러웠던 것은 더 이상 설명할 필요가 없겠죠. 그러니까 법의학자들이 어떻게 예수님이 십자가에 6시간 만에 돌아가셨을까를 추적해 본 거예요. 성경에 근거를 해서 이러이러한 과정들을 겪어봤더니 소크 같은 것도 얘기하고 몇 가지 가설을 얘기를 했죠. 그런 것 때문에 주셨을 것이다라고 얘기를 합니다. 얼마나 잔인하고 정말 인간이 감내할 수 없을 만큼 고통하는 것이 바로 십자가의 형벌입니다. 복음서를 통해서 우리가 보는 것처럼 예수님을 죽으신 이 발자국을 따라가다 보면 얼마나 모욕을 당하고 수치를 당하시는지 모릅니다. 예수님은 매질을 당하셨죠. 침을 뱉기도 했습니다. 머리에 가시관을 쓰고 온몸에 그 옷에 다 벗기고 십자가에 매단 겁니다. 사실 유대인의 전통에서는 이 옷을 벗으면 안 된다고는 합니다만 로마의 그런 십자가 형벌은 다 벗겼답니다. 그래서 십자가에 매달고 모든 사람이 다 쳐다보고 조롱할 수 있도록 수치를 주는 죽음을 내린 것이 바로 십자가 형벌이라고 합니다. 그럼 예수님께서 자신이 창조하신 이 피조물들에게 수치와 조롱을 당하시죠. 내가 하나님의 아들이면 내려와 부활한 얘기를 수없이 듣습니다. 군병들이 그렇게 조롱하고 십자가에 같이 매달렸던 죄인도 예수님이 이렇게 조롱하십니다. 아무런 죄도 없으신 하나님이신 예수님께서 저희와 같은 능력도 없는 자들, 선한 것도 없는 자들, 작고 작은 우리들을 위해 그와 같은 십자가의 고통을 당하셨다는 겁니다. 그런 우리를 사랑하시기 때문에, 아무런 자격이 없는 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 대신해 십자가에 죽으셨습니다. 그래서 십자가는 뭔가요? 신비예요. 신비로운 얘기입니다. 십자가는 그래서 은혜입니다. 또한 십자가는 그래서 능력이라는 겁니다. 왜 하나님은 예수님을 보내시고 예수님 이 잔을 받으셨을까? 이 잔을 통해서 다가오신 하나님의 사랑이 무엇인지를 우리에게 알려줍니다. 로마서 5장 8절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 우리가 죄인이었던 우리를 대신하여 그리스도께서 죽으심으로 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시냐라고 하는 그 사랑을 확증하여 주시는 사건이 바로 십자가의 사건인 겁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨죠. 하나님이 우리를 사랑하셨다고 하는 확증이 바로 십자가의 사건입니다. 우리를 구원하기 위해서 이 엄청난 희생을 치르신 겁니다. 하나님의 아들이신 예수님 그리스도께서 당신의 영광의 보좌를 버리시고 낮고 낮은 이 천한 모습을 입고 이 땅에 오셨습니다. 누구 하나 예수님을 존중하고 인정하지도 못했죠. 당시 종교 지도자들은 예수님을 어떻게 얘기했나요? 인정해줬나요? 존중해줬나요? 오히려 바알세불의 힘을 빌어 이와 같은 이적들을 행했다라고 예수님을 조롱합니다. 바알세불이 뭔가요? 사탄을 얘기하면 마귀를 얘기합니다. 예수님께서 이적을 베푸시던 갖고 마귀라고 얘기한 거예요. 사탄이라고 얘기하는 겁니다. 자신들의 권력을 뺏기 위해서 예수님을 이 땅에 온 걸로 생각하고 오히려 배척했던 것이 유대 지도자들입니다. 요한복음 1장 5절에 그래서 이렇게 말씀하고 있습니다. 빛이 어둠에 비추되 어둠이 깨닫지 못하더라. 빛 대신 예수님께서 이 땅에 오셨는데 오히려 사탄 마귀처럼 여김을 당한 겁니다. 마지막에는 사랑하는 제자들에게 배신을 당하고 백성들의 외면을 당하시고 이방 군인들의 희롱과 조롱 가운데 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 우리를 사랑하셔서 이 땅에 오셨지만 세상은 주님을 사랑하지 않았습니다. 세상의 주인 대신 만왕의 왕 대신 예수님께서 이 땅에 오셨는데 세상은 그를 주인으로 인정하지도 않았습니다. 그를 버리고 죽였던 것이 바로 십자가의 사건입니다. 이사야 53장 4절에 이런 말씀이 나옵니다. 함께 읽겠습니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 아멘. 오히려 인간들은 예수님을 어떻게 여겼다는 건가요? 수치와 조롱스럽게 여긴 겁니다. 예수님은 우리의 질고를 지고 슬픔을 당하였는데 인간들의 생각은 뭔가요? 그는 징벌을 받아 마땅한 자다라고 여긴 겁니다. 그래서 고난을 당하고 죽었다라는 거예요. 자신의 죄 때문에 자기의 잘못 때문에 죽은 것이지 라고 그들을 여겼던 겁니다.
예수님이 그렇게 여긴 거예요. 그래서 예수님에게 향해서 뭐라고 외치는 건가요? 내가 만약 그리스도라면 내려와 보라는 거예요. 네가 스스로 너를 구원하여 보라라고 얘기를 외친 겁니다. 그런 이들을 향해 예수님은 뭐라고 십자가에서 말씀하시나요? 저들이 자기 죄를 알지 못한다라는 겁니다. 저들의 죄를 용서해 달라고 오히려 기도하십니다. 모든 인간들은 왜 태어날까요? 태어나서 기대하는 것이 뭔가요? 우리가 많이 부르고 믿지 않는 사람도 잘 아는 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람, 너무 좋아하잖아요. 믿지 않는 사람도 많이 좋아하더라고요. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 우리는 사랑받기 위해 태어난 사람, 이 구절 한 구절 이 찬양을 들을 때도 위로가 되고 힘이 되죠. 나는 그렇게 사랑받기 위해 태어났구나라고. 예수님께서는 이 땅에 왜 태어나셨나요? 고난받기 위해서, 죽기 위해서 이 땅에 태어나신 분이 예수님이라는 겁니다. 예수님이 이 땅에 태어나신 이유는 십자가에 가는 그 마지막에 가기 위해서 이 땅에 오신 것이죠. 우리랑은 다릅니다. 우리는 잘 먹고 잘 살기 위해서, 행복하기 위해서 이 땅에 왔다면 예수님 반대로 고난당하시고 지금 이 마지막 이 순간을 위해서 이 땅에 오신 분이 예수님이십니다. 그렇다면 우리는, 여러분들은, 저희는 이런 희생을 치를 만한 가치가 있는 존재인가요? 그렇게 우리가 가치가 있어 존재가 되기 때문에 하나님이 이렇게 우리를 사랑하셨을까? 우리는 모르고 살 때가 너무나 많습니다. 전쟁 중에 있었던 일이었다고 합니다. 한 만삭에 된 어머니가 아기를 낳기 위해서 시댁인지 어딘지를 가고 있었다고 합니다. 근데 그 어머니가 가다가 진통이 오기 시작해서 도저히 어떻게 가지를 못한 겁니다. 그래서 다리 밑에 겨우겨우 자리를 잡아서 아기를 분만하고 이제 출산했다고 합니다. 추운 겨울에 아무도 도와줄 사람이 없는 가운데 혼자서 이것을 다 하다 보니 진이 다 빠지고 너무 힘들었던 거예요. 근데 이제 날씨는 겨울에서 추운 가운데 이 아이가 어떡하나? 그래서 어머니가 옷을 벗어서 아이에게 다 감싸주시고 이렇게 하는 거예요. 근데 어머니는 도와줄 사람 아무도 없는 겁니다. 그런데 그 가운데 얼어서 죽은 거예요. 근데 얼마 후에 미군 장교가 차를 타고 그 근처를 지나가다가 휘발유가 다 떨어진 겁니다. 그러니까 이제 부대에다가 연락을 취해놓고 이제 이 부군을 거느렸다고 해요. 거느리다 보니까 애기 울음소리가 어디서 들리는 거예요. 그러니까 얼른 거기 가보니 보고 깜짝을 놀라는 그것을 발견한 겁니다. 한 여인은 벌거벗은 채로 있고 아이는 옷에 쌓여서 울고 있는 것을 발견한 겁니다. 그래서 이 군인이 내가 여기에 기름이 떨어진 것은 어쩌면 하나님께서 이 아이를 살리시기 위함인지 모르겠다라는 생각을 하고 이 아이를 데려다가 양자로 키우고 삼았다고 합니다. 그 아들은 미국으로 가서 성인이 되었고 늘 자신의 출생에 대해서 알고 싶어 했다고 합니다. 이 아이의 심정이 어땠을까요? 피부색도 다른 미국으로 떠나서 나를 왜 이렇게 버렸을까라고 생각하지 않았을까요? 내 엄마는 나를 위해서 뭘 했나라는 생각을 했겠죠. 그러던 어느 날 이 아들이 키워준 아버지에게 물어본 겁니다. 자기의 어머니도 물어본 거예요. 그때 이야기를 듣고 이 아들이 무덤을 찾아 한국까지 돌아왔습니다. 그 아들은 어머니의 무덤 앞에서 자기 옷을 벗어서 무덤 위에 덮으며 울음을 터뜨렸다고 합니다. 어머니 얼마나 좋으셨어요. 나를 살리기 위해 어머니는 그런 희생을 치르셨군요. 저는 어머니의 사랑을 생각하겠습니다. 그래서 굶주리고 어려운 사람들을 위해서 예수님을 사랑을 전하는 사람이 되겠습니다라고 다짐을 했다고 합니다. 이 아들이 커가는 가정 가운데는 어머니의 사랑은 몰랐을 겁니다. 자기가 어떻게 이 땅에 태어나고 미국까지 갈 수 있는지 몰랐겠죠. 때로는 우리는 어떨까요? 우리의 모습도 영적인 이런 무지함을 갖고 살아갈 때 얼마나 마른지 모릅니다. 예수님께서 나는 선한 목자다. 선한 목자 양을 위해서 내가 목숨을 버린다. 내가 너를 사랑한다고 하는 말씀이 있음에도 불구하고 그 말씀을 듣고도 우리는 깨닫지 못할 때가 얼마나 많냐라는 거예요. 내가 너를 위하여 죽었다라고 말씀하고 그만큼 내가 사랑한다고 함에도 불구하고 우리는 심각한 영적인 눈을 흐린 상태, 눈을 감은 상태로 살아갈 때가 너무나 많다라는 겁니다. 하나님은 누구신가요? 온 우주를 창조하신 유일하신 하나님이십니다. 천지 만물을 창조하신 창조주시죠. 예수 그리스도께서도 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이 예수님이세요. 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래에 있는 자들 그 발 앞에 엎드려 영원토록 찬양하고 찬송을 받으실 분이 우리 주 예수 그리스도입니다. 그 영광의 주님께서, 그 영광의 하나님께서 나와 같은 자를 위해서 이 땅에 오셔서 이 십자가의 길을 걸어가셨다라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 누군가요?
천지만물 창조신 하나님이 나를 대신해서 십자가에서 죽으신 만큼 가치 있고 소중하게 만드신 자가 바로 나라는 존재입니다. 에베소서 1장 4절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 언제부터요? 창세전에 누구 안에서? 그리스도 안에서 우리를 택하셨다라는 겁니다. 그러니까 우리는 그냥한 존재가 아니라 특별히 선택된 하나님의 걸작품이라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 이 땅에 하나밖에 없는 가장 존귀한 자가 바로 나예요. 우리라는 겁니다. 이사야 49장 15절에도 이렇게 하나님이 우리를 사랑하심을 말씀하고 있죠. 같이 한번 읽겠습니다. 여인이 어찌 그 젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 아멘. 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 이렇게 말씀하는 겁니다. 엄마가 어떻게 그 자식을 잊을 수 있을까요? 아까 그 전쟁통의 그 한 얘기처럼 자기가 다시 얼어 죽을지언정 그 아이를 감싸서 살리고자 하는 것이 엄마의 마음이겠죠. 그런데 혹시 그 어미는 그 아들을, 그 자녀를 잃어버릴지라도, 버릴지라도 하나님은 너를 잊지 않겠다라고 말씀하는 겁니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 우리가 자식을 다 길러보면 알잖아요. 다. 내 자식이 얼마나 귀한가요? 무엇과도 바꿀 수 없는 게 내 자식이죠. 그런데 혹시 잊을지라도 라고 얘기합니다. 그러니까 하나님의 사랑이 얼마나 큰지에 대해서 측량이 되는 걸까요? 측량이 안 되는 겁니다. 제가 그래서 좋아하는 찬양 중에 하나가 하나님의 은혜예요. 정말 좋아하는 찬양 중에 한 곡이에요. 하늘을 먹물 삼고 구름 삼고 나오죠, 가사가. 근데 측량할 수 없다라는 거예요. 하나님의 사랑을 기록할 수 없다라는 겁니다. 이 사실을 우리가 믿으시기 바랍니다. 이 고난주간에 이 십자가의 사랑을 깊이 묵상하게 되기를 소망합니다. 그런 우리가 해야 될 것은 또한 무엇일까요? 그러기 위해 우리가 기도해야 됩니다. 우리도 예수님처럼 기도해야 됩니다. 하나님의 사랑을 깊이 알게 된 우리들, 그 사랑으로 살아가기 위해서는 우리가 뭐 해야 될까요? 영적으로 깨어 있어야 됩니다. 영적 생활이라고 하는 것은 육체적으로 살아갔던 우리들의 모습이 예수님을 만난 이후에 우리의 삶이 변화되게 되고 이제는 영적으로의 삶을 살아가고 믿음으로 거듭난 삶을 살아가는 것을 이야기를 합니다. 그러니 영적인 생활을 살기 위해 필요한 것이 뭘까요? 기도하는 거입니다. 기도 생활을 하지 아니하고 영적으로 살아갈 수 없습니다. 하나님의 말씀이 중심이 되고 기도하는 가운데 하나님의 은혜 가운데 나아갈 수 있어야 됩니다. 근데 기도하는 것은 우리의 특권이죠. 근데 그럼에도 불구하고 기도하는 것이 어렵고 힘듭니다. 오늘 본문의 제자들은 어떤가요? 40절, 41절 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 1시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다. 제자들은 예수님이 붙잡혀 가셨을 때 다 도망갔습니다. 베드로는 예수님을 부인했습니다. 저주하고 부인했다고까지 써여 있습니다. 왜 이렇게 실패했을까요? 예수님은 겟세마네 동산에 오르셔서 본인이 걸어가셔야 십자가의 길을 위해 하나님께 정말 간절한 마음으로 온 진액을 다 쏟으시면서 기도하며 그 길을 결단하고 나아가셨죠. 예수님의 제자들은 그 예수님이 걸었던 그 길에 동참하지도 않습니다. 함께 따라가지도 않습니다. 왜 구레네 사람 시몬이 그 십자가를 대신 져야 되나요? 그 12명의 제자들이 있는데 왜 딴 사람이, 엄한 사람이 그 십자가를 지고 가나요? 예수님의 고통과 외로움이 얼마나 컸을까요? 호언장담을 했던 그들이 깨어있지 못했습니다. 시험에 들지 않기 위해 기도하라고 했음에도 불구하고 기도하지 못했죠. 다 돌뿌리 흩어져 도망갑니다. 깨어 기도해야 될 이때에 기도하지 않았던 겁니다. 능력 있는 그리스도인으로 살아가기 위해서 어떻게 살아가야 될까요? 기도에는 방법이 없다는 겁니다. 예수님께서 마가복음에서 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라고 말씀하셨죠. 어떠한 일도 기도 외에는 능력이 나갈 것이 없다는 겁니다. 우리는 그러기 위해서 이 세대를 살아가기 위해 우리는 깨어서 기도해야 됩니다. 제가 작년에 에베소서 말씀을 쭉 작년에 말씀을 묵상했죠. 에베소 말씀을 보면서 무엇을 느끼셨나요? 영적 전쟁입니다.
눈에 보이는 것이 우리의 대적들이 아니라 그 뒤에 있는 악한 세력들이 우리의 대적이에요. 옆에 있는 사람이 나를 힘들게 한 사람이 문제가 아니라 그 사람을 통해서 나를 공격하는 사탄의 권세가 문제인 겁니다. 그러기 위해 깨어 기도해야 되는 거죠. 왜 제자들이 다 도망가고 두려워 떨었을까요? 그냥 창칼이 단순히 묻어 무서웠을까요? 그 마음에 왜 두려움이 이렇게 생겼을까요? 실패자의 모습으로 떨어졌던 제자들의 모습을 봅니다. 지금 코로나 상황이 너무나 길죠. 지칩니다. 지쳐요. 사실 계속해서 2주 연장 언제까지 할까 싶잖아요. 언제 마스크를 벗고 우리가 활동할 수 있을까? 이것이 너무나 길어집니다. 그러다 보니 우리 마음 가운데 열정의 마음들, 헌신의 마음도 점점 무너지게 되죠. 자신감도 사라지게 됩니다. 불안한 마음만, 두려운 마음만 점점 올라가는 것들을 보게 됩니다. 그렇게 절망 가운데, 좌절 가운데, 고통 가운데 그냥 호적호적 되다가 하루하루 사는 저희들의 모습을 봅니다. 그럼 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 능력이 필요합니다. 힘들고 지치는 상황 가운데도 포기 않고 일어날 수 있는 능력이 필요하다는 겁니다. 지난 시간부터 느헤미야의 말씀처럼 절망과 좌절 가운데 다시 일어나 성벽을 중건하고자 했던 느헤미야, 우리 또한 이와 같은 마음으로 하나님의 능력 가운데 서야 될 줄 압니다. 지금 코로나 가운데 여러 가지 상황이 어렵고 힘든 가운데 있지만 그 상황 가운데 우리가 위축되지 말아야 될 것은 우리에게 하나님 주시는 믿음이 있기 때문인 줄 압니다. 고린도후서 4장 8절에서 10절 보고 말씀을 좀 정리하도록 하겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뛰림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 아멘. 이 말씀대로죠. 코로나로 인해 여러 가지 문제도 있고 지금 우리 주변에 있는 상황이 너무나 힘들고 어려울지라도 우리를 우겨싼다고 할지라도 우리는 뭐 한다고요? 쌓이지 않습니다. 현재의 상황이 우리가 답답하고 조여온다 할지라도 우리는 낙심하지 않습니다. 그 무엇이 우리를 위협하고 박해한다 할지라도 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에, 하나님이 우리를 버리지 않기 때문에, 하나님이 독생자 자기 아들만큼도 내주실 만큼 우리를 사랑하신다는 사실이 있기 때문에 우리는 절망하거나 좌절하지 않는 겁니다. 예수 그리스도의 생명이 우리 가운데 있기 때문에 그 생명으로 말미암아 우리는 힘을 얻고 다시금 일어날 수 있는 줄 믿습니다. 아무리 이 상황이 어렵을지라도 이 상황 가운데 우리는 지배당하는 자들이 아닙니다. 이 상황을, 이 현실을 초월하는 믿음으로 말미암아 세상을 넉넉히 이기는 하나님의 사람인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 고난주간 매년 있는 고난주간이죠. 그러나 올해 한 해 이 주간 예수님의 십자가를 묵상하시고 십자가의 길을 걸어갔던 그 길을 걸어가신 이후 나를 사랑하시기 때문이다라는 사실을 다시금 우리가 기억하시고, 지금 참 어려운 이 시기를 살아가잖아요. 그때 우리에게 힘이 되고 능력이 되는 것은 십자가의 보혈의 능력이고 힘인 줄 믿습니다. 내가 가치 있는 존재라는, 존귀한 존재라고 하는, 왜 그러냐면 나 자신은 정말 보잘것없는 사람이죠. 그러나 예수 그리스도의 피값으로 대신 사신 바 되는 그 순간 우리는 정말로 존귀한 자로 바뀌게 된 겁니다. 그러기에 깨어 기도하고 그 은혜를 붙잡고 한 주간에 살아갈 수 있는, 십자가를 묵상할 수 있는 저 우리 성도님 되시기를 예수님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 같이 찬양하겠습니다.